بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ سورۃ التین شروع کریں گے، جو کہ بہت مشہور سورت ہے بہت وجہوں سے، اور یہ قرآن کی سورت اگر ریورس میں پڑھا جائے تو سورۃ العلق کے اوپر والی سورت ہے، کیونکہ اب ہم ریورس میں چل رہے ہیں تو سورۃ التین کے بعد سورۃ العلق آتی ہے. یہ سورۃ التین جو ہے ریورس میں سورۃ العلق کے اوپر ہے. اس سورت میں جو زیادہ ذکر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز میں اس کا ذکر آیا، تو وہ کس چیز کا؟ زیتون اور انجیر کا. سورۃ التین میں بہت ساری نئی چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی، کچھ مسکنسیپشنز ہیں وہ بھی پتہ چلیں گے آپ کو. آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اس کا زمانہ نزول پڑھ لیتے ہیں. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے. ابن عباس سے دو قول منقول ہیں، ایک یہ ہے کہ مکی ہے، دوسرے یہ کہ مدنی ہے، لیکن جمہور علماء اسے مکی ہی قرار دیتے ہیں. اس کے مکی ہونے کی کھلی ہوئی علامت یہ کہ اس میں شہر مکہ کے لیے آیا ہے حاضل بلد الامین. ٹھیک ہے. اس کا موضوع ہے جزا اور سزا کا اسبات. اس غرض کے لیے سب سے پہلے جلیل القدر انبیاء کے مقامات ظہور کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. اگرچہ اس حقیقت کو دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا. مثلا کہیں فرمایا کہ انسان کو خدا نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا. سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سورۃ الحجر میں اور سورۃ النمل میں کہیں فرمایا کہ انسان اس امانت الہی کا حامل ہوا ہے جسے اٹھانے کی طاقت زمین اور آسمان اور پہاڑوں میں بھی نہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قرآن پہلے ان کو بتایا گیا کہ تم پہ قرآن اتر جائے، تو ان سب نے منع کر دیا، صرف انسان نے قرآن کا بار اٹھایا. کہیں فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی. لیکن یہاں خاص طور پر انبیاء کے مقامات ظہور کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. یہ معنی رکھتا ہے کہ نوع انسانی کو اتنی بہتر ساخت عطا کی گئی کہ اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے حامل لوگ پیدا ہوئے، جس سے اونچا منصب خدا کی کسی دوسری مخلوق کو نصیب نہیں ہوا. تو کیا کسی اور مخلوق میں انبیاء نہیں ہے؟ کیا جنات میں انبیاء نہیں ہوتے؟ جنات میں انبیاء نہیں ہوتے کیا؟ جنات بھی تو ایک پراپر مخلوق ہے. نہیں خیال یا نو؟ نہیں، جنات میں نہیں. اور چرند پرند مخلوقات تو بہت ہیں. جو مسلمانوں کے انسانوں کا ہے تو وہ ان کے لیے نہیں جنات. تو جنات میں کوئی انبیاء نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے بالکل. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسانوں میں دو قسمیں پائی جاتی ہیں. ایک وہ جو اس بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد، اب یہ دیکھ لے گا ہم کون سے اس میں سے ڈیسائیڈ کر لے گا بغیر بولے، خود ہی ڈیسائیڈ کر لے گا. ٹھیک ہے، کہ ایک وہ جو بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اخلاقی پستی میں گرتے گرتے اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں ان سے زیادہ نیچ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی. پیدا تو اچھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت میں پیدا کیا، لیکن وہ اتنا زیادہ برائیوں میں چلے گئے، اتنا زیادہ چلے گئے کہ وہ سب سے نیچ ہو گئے اور دوسری مخلوق نہیں ہوتی. اور دوسرے جو ایمان اور عمل و صالح کا راستہ اختیار کر کے اس گراوٹ سے بچ جاتے ہیں اور اس مقام بلند پر قائم رہتے ہیں جو ان کی بہترین ساخت پر پیدا ہونے کا لازمی تقاضا ہے. نوع انسانی میں ان دو قسموں کے لوگوں کو پایا جانا ایک ایسا امر واقع ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا مشاہدہ انسانی معاشرے میں ہر جگہ ہر وقت ہو رہا ہے. ایسا صحیح ہے بات؟ یہ بات صحیح ہے. آپ نے دیکھیں کبھی اپنی زندگی میں ایسے لوگ جو ہیں تو انسان لیکن وہ اتنا برائیوں میں چلے گئے کہ بالکل نیچے چلے گئے؟ پاسبل ہے ایسا؟ زیادہ تر؟ اچھا، لیکن آپ لوگ تو دوسرے والے ہیں نا. ہاں آپ لوگ تو دوسرے والے ہیں نا. ہے انکل، ہم تو دوسرے والے ہیں. اچھا اچھے بچے ہیں. اچھا ٹھیک. آخر میں اس امر واقع سے استدلال کیا گیا ہے کہ جب انسانوں میں دو لوگ الگ الگ اور ایک دوسرے سے قطعی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں تو پھر جزائے اعمال کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اگر پستی میں گرنے والوں کو کوئی سزا اور بلندی پر چڑھنے والوں کو کوئی اجر نہ ملے اور انجام کار دونوں کا یکساں ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں کوئی انصاف نہیں ہے. حالانکہ انسانی فطرت اور انسان کی عقل عام یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو شخص بھی حاکم ہو وہ انصاف کرے. پھر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے وہ انصاف نہیں کرے گا؟ تو اب اس صورت میں یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کہ ایک بہت اچھے اعمال لے کر بہت اچھی اپنی پوری زندگی لے کر آیا ہے تو اس کو بھی ویسا ہی اجر ملے جو ایک جس نے کچھ نہیں کیا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا.
اب یہاں پہ میں وہ والا قصہ دوبارہ سے وہ والی بات یا وہ والا ٹاپک دوبارہ سے آپ سے شیئر کروں. کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگنا چاہیے؟ نہیں. کیسے نہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے. انصاف پسند بتائیں ہے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ انصاف کرنا؟ نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر انصاف کرنے کا اللہ آ گیا تو وہ تو پھر ہمارے جو نیک مال ہے اور برے مال ہے ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تو منصف نہیں ہے. ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی صرف منصف نہیں ہے, صفت اللہ تعالیٰ کی. اس کا انصاف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے انصاف کی دعا نہیں کر سکتے ہیں نبی بھائی؟ جب وہ مانتے ہیں کہ جو میرے لیے اچھا ہے وہ قبول کر دیے, انصاف ہوتا ہے. No. Can we ask to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, when I will come to you, please do justice. Okay? Allah ta'ala, I want your justice. Can we ask this dua of the justice? اللہ تعالیٰ is just. Why not? It's just, that's why. نہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ ایک Because ہم کو سب کے پھر برابر کی ناانصافی نہیں ہوگی. یعنی کہ ایٹم جو ہوتا ہے, اب اس کا بھی انہوں نے بتایا کہ ایٹم تو ایک ہے, ٹھیک ہے, ایٹم کے اندر بھی جو ہے جو اس کا سرکل ہوتا ہے اور اس کے کچھ جو اس کے جو ایٹم کے اندر جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ملتے ہیں, اس کے برابر بھی یعنی کہ بتایا گیا ناانصافی نہیں ہوگی. ایٹم کے اندر جو سب سے باریک ذرہ جو ہوتا ہے جو آلویز پروپورشنل رہتا ہے, یعنی کہ اس سے دنیا میں کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی, اس کے برابر بھی بتایا گیا ناانصافی نہیں ہوگی. بالکل. تو اللہ تعالیٰ سے انصاف اس لیے نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگ لیا پھنس گئے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرنے والا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرنے والا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس دن ہم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہوں گے. انصاف کس چیز پہ اللہ تعالیٰ کرے گا؟ انصاف یہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اچھے اعمال کرنے والا ہے اس کو بھی سیم چیزیں دی جائیں جو برے عمل کرنے والا ہے. اچھائی برائی کا جو ڈفرینس ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ضرور مینٹین رکھیں گے. اچھائی برائی, اچھا ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو بہت برے عمل کرتا ہو, قیامت کے دن وہ کہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرتا تھا لیکن چیریٹی تو کرتا تھا نا, میں جھوٹ تو نہیں بولتا تھا نا. آئی واز ناٹ لائک دیز مسلم پیپل کہ وہ تو مسلم تو یہ بھی کرتے تھے وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ تم چیریٹی بھی کرتے تھے, اچھا کرتے تھے, بات تو صحیح کہہ رہا ہے, مسلم ہو بات تو صحیح کر رہا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے, اس کے پاس کلمہ نہیں ہے, اس کے پاس ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے کی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دن یہ انجسٹس نہیں کریں گے کہ وہ اس کو بھی وہی چیزیں دے دی جائیں اور جو مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں. تو یہ برابری اللہ تعالیٰ اس دن کبھی بھی نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ جتنا اچھا عمل ہے اس کو اچھی چیزیں ملیں گی. اسی کے بارے میں یہ صورت ہے. اس صورت کی میں تلاوت کر لیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کے ترجمے پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الیس اللہ باحکم الحاکمین. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ہے, اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینہ کی اور اس پرامن شہر مکہ کی. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا, پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم. اچھا جی, اب یہ جو صورت ہے اس میں دو چیزوں کی شروع میں کس میں بات ہوئی؟ زیتون اور انجیر. اب یہ بتائیں, آپ تین نہ بتائیں ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تین دیکھ چکے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں زیتون اور انجیر کی بات ہوئی ہے, تو زیتون اور انجیر ویسے بھی ہم بڑے بابرکت دو چیزیں نا, ایسا ہے نا, ہم زیتون اور انجیر کے لیے ہم کیا کیا بلیو رکھتے ہیں. اب اس میں اس آیت کی وجہ سے کیا زیتون اور انجیر کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے نا؟
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कंजम्पशन करते थे, यूज करते थे इसको अपनी डाइट में। जैसे और बहुत सारी चीजों की करते थे, हाँ बिल्कुल लोग नहीं करते। जैसे और बहुत सारी। तो क्या इस आयत से जैतून, जैतून को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑलिव, ऑलिव, ठीक है। Figs. और फिग्स, ऑलिव्स एंड फिग्स, उनकी अहमियत भी बढ़ जाती है ना इस आयत में आने की वजह से। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में इन दो की अफादियत बताई है, इस वजह से उनको ऐड किया है कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैतून और इंजीर, फिग्स एंड ऑलिव्स। इस आयत में सवाल नहीं समझ रहे आप, गर्दन निकाल रहे हैं। उनने उससे कसम लिया। हाँ, कसम है जैतून एंड इंजीर की। तो अल्लाह ताला ने क्या उन दो फ्रूट या फूड आइटम की कसम खाई है? तो बड़ी गर्दन हिल रही है, रुक जाए अभी, रुको जरा, सब्र करो। असर में भी तो असर की कसम खाई। हाँ वो तो सब, वो तो वक्त के है ना, वो तो। अब यहाँ पे दो फूड आइटम की कसम है, फूड आइटम, दो फूड आइटम की कसम है, तो इन फूड आइटम की वैल्यू बढ़ जाती है ना फिर, ठीक है ना। मतलब हमें इज्जत से इन फूड आइटम को, मतलब इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैतून इसीलिए कोई ना खा रहा हो ना तो बोलते हैं यार तुम जैतून नहीं खा रहे यार, ऑलिव्स नहीं खाते यार। हाँ ऐसा तो नहीं कि ना खाए तो उसका गुनाह है। हाँ ऐसे, लेकिन वो बड़ा फील करते हैं ना यार भाई हम तो ऑलिव्स खाते हैं भाई, इंजीर खाना चाहिए। तो क्या इन दो बातों के आने की वजह से इन दो चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है? अब बढ़ जाती है, ठीक है, ऑफ कोर्स यस आंसर। दूसरी बात ये कि क्या जैतून और इंजीर क्योंकि बहुत अफादियत वाली चीजें हैं, बहुत वैसे है ना, बहुत अफादियत वाली चीजों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको दो को चूज किया या किसी और वजह से चूज किया? क्या लगता है अंकल? शायद कोई और वजह हो। देखिए लगता क्या है वैसे कि जैतून और इंजीर बहुत अफादियत वाली चीजें हैं ना। ऑलिव अफादियत उनकी है ही है, और मेरे ख्याल में शायद ये जन्नत के फ्रूट है, ये शायद इसलिए जन्नत की फ्रूट है जन्नत की फ्रूट है, इसी वजह से। क्या लगता है सर आपको? अफादियत की वजह से, मुझे अफादियत की वजह से। अच्छा, ये जो अफादियत की वजह से ना, यही जनरल कॉन्सेप्ट है। जब भी सूरत 3 पढ़ी जाती है ना कि सूरत 3 में भाई इंजीर खाया करो, कुरान में जिक्र है इंजीर का, भाई जैतून खाया करो, कुरान में जिक्र है जैतून का भाई। और लोगों का ये बिलीव है कि ये इन दो फ्रूट्स या फूड, ठीक है, कुछ लोग फ्रूट भी कहते हैं, इसी में बार बार ये कह रहा हूं, कुछ लोग इन दो फूड आइटम की वजह से इनको बहुत हाई ग्रेड करते हैं, ऐसा ही है ना इरफान भाई। अब इसकी हम आज डिटेलिंग पढ़ते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं है अब बताएं फरज भाई, याद आ रही है सूरत ये? इससे मिलते जुलते किसी दरख्त है उसका याद आ रही है सर भाई? ये कैसी बात कर रहे हैं, देखें, कह रहे हैं ये तो जगह का जिक्र है, ये इंजीर और जैतून जो है जगह का जिक्र है। कैसे अजीब बात नहीं कर रहे? क्या हो गया सर भाई को? अच्छा चलें, आज मैंने आपको बताया था ना कि इंटरेस्टिंग चीज होगी। अब मैं आज आपको बताता हूं कि वत्तीनी व जैतून का एक्चुअल मतलब क्या है। कसम है इंजीर और जैतून की। अब यहां उर्दू में पढ़ने में भी इंजीर और जैतून आ रहा है ना, तो क्या अल्लाह ताला ने इंजीर और जैतून एज फूड आइटम बात की है या नहीं की? इसकी हम आज डिटेलिंग पढ़ते हैं और आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो है वो खत्म होगी। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन के दरमियान बहुत इख्तलाफ हुआ है। हसन बसरी, अकरमा, अता बिन अबी रबा और कुछ और बहुत सारे, इब्राहिम नकी रहमुल्लाह कहते हैं कि इंजीर से मुराद यही इंजीर है जिसे लोग खाते हैं, और जैतून भी यही जैतून, यही ऑलिव है जिसका तेल निकाला जाता है, ऑलिव का ऑयल ना, जिसका तेल निकाला जाता है। इब्ने अबी हातिम और हाकिम ने एक कौल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी इसकी तायद में नकल किया है। और जिन मुफस्सिरीन ने इस तफसीर को कबूल किया, इन्होंने इंजीर और जैतून के खवास किसको बोलते हैं, फायदे, उनकी खुसूसियात और फवाइद बयान करके राय जाहिर की है कि अल्लाह ताला ने इन्हीं खूबियों की वजह से इन दोनों फलों की कसम खाई है। तो ये कुछ मुफस्सिरीन का जहां तक ये राय है, और जिनमें आप तमाम मुफस्सिरीन भी आते हैं, ठीक है, आपकी भी यही राय है ना, आपकी भी यही राय है कि इनकी अफादियत की वजह से इनमें जो अच्छा है इनमें कि जैतून में कितने फायदे हैं, इंजीर में कितने फायदे हैं फिक्स खाने में, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने कसम खाई है इनकी। तो इन लोगों का भी यही है। इसमें शक नहीं कि एक आम अरबी दां तीन और जैतून के अल्फाज सुनकर वही माने लेगा जो अरबी जबान में मारूफ है, यही लेगा ना कि आम आदमी देखे। लेकिन दो वजूह ऐसे हैं जो ये माने लेने में माने मतलब नहीं है। एक ये कि आगे तूरे सीना और शहर मक्का की कसम खाई गई है। 4 चीजों की कसम है ना, 4 असद भाई ने जो बताई थी। चार क्या
अब ये दो कंपेयर मैच नहीं हो रहा, कैसे? ठीक है, दो फूड आइटम हो गए और दो प्लेसेस हो गए, मैच नहीं हो रहा ना। और कुरान मिस मैच तो है ही नहीं, कुरान की तो एक एक साइंस है। दो फूड खाने वाली चीजें, एक का ऑयल एक को खाते हैं, दोनों जगहों का जो जिक्र है ये फ्रूट का जिक्र नहीं है, इनसे फ्रूट से रिलेटेड जगहों का जिक्र है, क्योंकि चार जो चीजें हैं, दो शहद दिख रहे हैं और दो फ्रूट दिख रहे हैं, फ्रूट का मैच नहीं हो रहा। तो इसीलिए जैसे मैं कहूं कि यार वो चिड़ा खाने जहलुम में एक चिड़ा होता है ना, गुजरात जो भी। अब ये जो जगह है ना भाई, वो चिड़े खाने चलने, जैसे हम हैदराबाद में नहीं कहते थे कढ़ाई क्या होती थी हैदराबाद की, हाला नाका की नहीं, हाँ नहीं वो वाला नहीं, हमारा वाला हैदराबाद, हाला नाका की कढ़ाई, हाला की कढ़ाई या मछली, मैं मल्टीपल एग्जांपल्स आप ले लें इसको, ठीक है, इसको सम अप करते हैं। हम जगहों से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं चीजों को, तो वो जगहों से जो चीजों से जो जगहों को हम रिलेट करते हैं वही ये दो कस्में हैं। तो इसमें वत्तीन व जैतून से इंजीर और जैतून की खासियत नहीं आ गई है, उन जगहों की आ रही है। अगर आप समझ के अकल से, जैसे कि अल्लाह ताला कहते हैं ना अफला यतदब्बरून कुरान, आप सोचें भी ना अगर कुरान को, तो आपको भी ये सेंस कर रही है बात के नहीं कर रही, मेरे प्रेशर में आके नहीं बोलिएगा, बात सेंस कर रही है, ठीक है। तो ये इसलिए वत्तीन व जैतून, ये कसम है इंजीर और जैतून की। मिसाल के तौर पे जो आपको याद है उसी को बात कर लेते हैं, वल असर इन्नल इंसान लफी, अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई, और आगे पूरी सूरत जो है वो मैच करती है कि भाई तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि अगर तुम करोगे तो ये चार चीजें जिसमें होंगी, हर उस कसम से चीजें मैच करती हैं। इन दो फलों की चीजों से कसम मैच नहीं करी, तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये दो अल्लाह ताला ने फलों की कसम नहीं खाई है, किसी बात कुछ और है। बात क्या है? बाज दूसरे मुफस्सिरीन ने तीन और जैतून से मुराद बाज मकामात लिए हैं। काब अहबार कतादा और इब्न ज़ैद कहते हैं कि तीन से मुराद मश्क, जो दमिश्क, तीन से मुराद दमिश्क और जैतून से मुराद बैतुल मक़दस है। बैतुल मक़दस कौन सा इलाका हुआ? इब्न अब्बास का एक कौल इब्न जरीर और इब्न हातिम ने अभी मरविया ने भी नकल किया है कि तीन से मुराद हज़रत नूह की वो मस्जिद है जो उन्होंने जोदी, अगला नंबर 2 और तूर सीना की। असल में तूर सीनीन फरमाया गया है, सीनीन जजीरा नुमाए सीना का दूसरा नाम है, इसको सीना या सीनीना भी कहते हैं, और सीनीन भी कुरान मजीद में खुद कुरान में एक जगह तूर सीना के अल्फाज के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अब चूंकि वो इलाका जिसमें कोहे तूर वाक़े है सीना के नाम से ही मशहूर है, इसलिए हमने तर्जुमे में इसका यही नाम मशहूर दर्ज किया, नाम मशहूर दर्ज किया, मशहूर नाम दर्ज किया। ये सीना वाली जगह आज के दौर में क्या जगह है? आज के दौर में क्या जगह है? कोहे तूर आज किस नाम से जगह है? वो कहाँ है आज जगह? यार पता है आप लोगों को? पता है आप लोगों को कोहे तूर कहाँ है? हंस क्यों नहीं? हो सकता है सऊदीया में हो, आजकल हो सकता है सऊदीया में हो। सॉरी मैंने आजकल बोल दिया। कहाँ है? कहाँ है? लेबनान में आजकल। एक बंदा उठाए और सर्च करें, सर्च करें भाई, सर्च करें, सर्च करें। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे तूर सीना एक बंदा सर्च कर ले बस, ठीक है, क्या आजकल कोहे तूर किधर है, ठीक है। अच्छा जी, कोहे तूर, तूर सीना की बात हुई, और सीनीन का वर्ड आता है, वो सीना वो वाली वादी जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि मिस्र हो गया ना, मिस्र, अंकल जीत गया, वाटर कूलर अंकल। अच्छा जी, तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो जो समंदर से निकले थे और फिरौन आके फिरौन को गर्क कर दिया था, तो जिस वादी में पहुंचे उस वादी का नाम क्या था? वादी सीना। उस वादी सीना में एक पहाड़ था। अच्छा, ये वादी को छोटा, इट्स नॉट अ पीस ऑफ लैंड, इट्स अ ह्यूज लैंड, ठीक है। और उसमें जो पहाड़ी थी उसको सीना की कोहे तूर, जो जिस पहाड़ी पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर जाते थे, फिर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, जिसके नीचे बछड़ा बन गया था, वो पूरी स्टोरी इसके पीछे बछड़ा बन गया था, और जो फिर उसकी इबादत करते थे। नीचे जो एक रह गए थे नबी, वो कौन थे? खिज़र, यूसुफ के भाई।
बिन्यामीन रह गए थे नीचे, खिजर रह गए थे, बिन्यामीन सुन ले, पढ़ा लिखा आदमी है वो, नबी थे वो, चले, और मूसा के भाई भी थे, नाम बता दें, बता दे जल्दी। हजरत हारून, हारून अलैहिस्सलाम थे ना, वो नीचे जो रह गए थे, जो मूसा का, हारून का, मेरे बात कोई पैगंबर नहीं। हजरत अली को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ग़ज़वा खैबर के वक्त, ग़ज़वा खैबर के वक्त हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो तूर सीना वो जगह आ गई जहाँ पे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते थे, अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, और वो वाली जगह थी। अब तीसरे नंबर पे आ गया, और इस पुरअमन शहर मक्का कि हमने इंसान को बेहतरीन साख पर पैदा किया है। यह है वो बात जिस पर इंजीर और जैतून के इलाके यानी शाम और फलस्तीन को और कोहे तूर और मक्का के पुरअमन शहर की कसम खाई गई है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर सबसे पहले जो पहला पॉइंट इसमें से उठा लें, हाज़िल बलदिल अमीन क्यों कहा? तो वहां तो पढ़े थे अमन, शहर अमन, अमन क्यों? अमन कहाँ था? आने वाला था, मक्की सूरत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना नहीं गए अभी, मदीना नहीं गए अभी, मक्के में बुत खड़े हुए हैं, ठीक है, काबे के अंदर 300 प्लस बुत हैं। आप लोग माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सोचें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, बलदिल अमीन कैसे? अच्छा पहले से था, बाद में लोगों ने ये बहुत मशहूर था, सुनिएगा, हम शहर था पूरे अरब जो है वो वहाँ जाके नहीं करते सारे। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट बात नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के बाद उनकी ट्रबल्स को देखते हुए ये बात नहीं की गई कि अल्लाह ताला पहले से अमन का शहर था, जब से अल्लाह का घर था, जब अव्वल था वो मूसा अलैहिस्सलाम ने बनाया था घर अल्लाह का, उस वक्त से मूसा अलैहिस्सलाम ने, इब्राहिम ने। अच्छा तो ये अभी बात की बात नहीं हो रही है, सही कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा नवीद भाई आपने, और आपने सेकंड किया इस बात को। ये हमेशा से शहर मक्का कोई आम जगह नहीं है। मैं जब भी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह जब भी उम्रे पे लेके जाता हूँ, ये जब वहां जा, कौन था आप में से कोई नहीं था मेरे साथ ट्रिप में, जब वो जब उन 6 लोगों से पूछे, मैं वहां पे उनको मैंने फील कराया मक्का, फील क्या कराया कि यार ये कोई छोटी जगह नहीं है जिसका आपने बस विज़ एयर का टिकट लिया और चले गए। शहर मक्का, क्या शहर मक्का है, वो क्या जगह है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामने घर पर मैं उनको घर दिखाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में पैदा हुए वो घर जिससे रोशनी निकली, हाँ सामने ही है, वहाँ पे सहन के बाहर वो जगह है ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मकतब बना दी है, उसको लाइब्रेरी बना दी है, जो सफा मरवा के पीछे वाली जगह। वो शहर मक्का कोई आम जगह नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको हाज़िल बलदिल अमीन करार दिया है। और ये हमेशा से सबसे ज्यादा सुकून आना शुरू हुआ जब वहां पे जमजम निकला। हज़रत मैंने अभी सुनाई है सारी स्टोरी कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से गश्त आउट हुआ वो जमजम, उस वक्त से इस जगह पे लोग आने लगे। फिर ये जगह इतनी बाबरकत होने लगी कि लोग हज, हमेशा से वाला हज, हमेशा का हज, वो उल्टा सीधा हो गया, बरहना हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पाकीज़ा, हमेशा पाकीज़ा जगह। अगर बुतों की भी जगह बनी ना, तो देखिए मंदिर जब बनता है ना, मंदिर या गिरजाघर या गुरुद्वारा या और कोई, वो सब पाक होती हैं उनके हिसाब से। एक मिनट के लिए सोचते हैं, एक मिनट के लिए शिर्क को बाहर रखे, जो वो जगह बनाते हैं वो पाक जगह बनाते हैं। गुरुद्वारे को पाक रखते होंगे ना, मंदिर को आपने तो देखा होगा, मंदिर को पाक रखते हैं, धोते हैं, सब करते हैं, उनकी नजर में मंदिर पाक जगह होती है, तो पवित्र। हाँ ठीक है, आप ये चर्च को देखें, चर्च तो जितनी भी इबादत की जगहें होती हैं वो टेक्निकली साफ सुथरी, पवित्र और ऐसी जगहें होती हैं। तो ये जो जगह थी ना, जब ये हज़रत इब्राहिम ने उठाया तब भी पाक, बाद में भी पाक, मंदिर बना तब भी पाक, मंदिर बन गया था ना बाद में, मंदिर बना तब भी पाक। इस जगह का हमेशा रिस्पेक्ट लेवल, इतना रिस्पेक्ट लेवल हुआ, इतना हुआ कि वो आया ना बाहर से फौज लेके, बाबू काला, बाबू काला था, अब्राहम, ठीक है, वो फौज लेके आया ना, आ नहीं सका, इस शहर अमन को नुकसान नहीं पहुंचा सका। दरवाजा, पहले दरवाजा होता था, दरवाजे के बाहर सब गिर के मर गए, पड़ गए,
एक कंकर अंदर नहीं गिरा, उनके जो बुलेट गिरे थे ऊपर से अबाबील से, एक कंकर अंदर नहीं गिरा, एक अंदर का बंदर नहीं मरा, सब बाहर। इतनी बड़ी जगह है। तो ये जो मैं अक्सर कहता हूं ना, और शायद मेरी पूरी जिंदगी चली जाएगी इस बात में, लोगों को इनकरेज करते करते कि जाया करें यार, ये 100-200 पाउंड 300 पाउंड को ना देखा करें, साल में 4 विजिट हो, 4 विजिट करें, जाया करें, उसको फील किया करें जगह को। हाजल बलदिल अमीन, हाजल बलदिल अमीन हो जाएगा, ऐसा ऐसा आपको जाके फील होगा ना। जैसे अक्सर लोगों की एसोसिएशन जो है, अब आप मुझे इस बात में जज मत करिएगा, अक्सर लोगों की एसोसिएशन मदीने के साथ ज्यादा होती है, ठीक है। आई लव मदीना, आई रिस्पेक्ट मदीना, मेरी एसोसिएशन ज्यादा, मेरा फीलर जो निकलता है मुझे मक्के से, आई लव मक्का मोर। अब इसमें आप मुझे तू अच्छा मदीने को पसंद नहीं करता, अक्सर लोगों ने कहा यार क्या बात यार, मदीना मदीना है। मेरा ये बात सही है, तो क्योंकि जब मैं भी हज करने गया था ना, तो मक्का से ज्यादा मदीना में मुझे लगा कि जो फुल अमन है, सुकून है, और हाँ मदीना मुझे ज्यादा लगा, ज्यादा लगा होते, बट मेरे साथ डिफरेंट केस रहा। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, जैसे भी आपने वकरा के लश्कर का बताया, अगर ये बात हम किसी थर्ड पर्सन को कहें तो वो आगे से हमें भी एग्जाम्पल दे सकता है, या वीडियो होगी उसमें कि आपको शायद पता हो कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों ने हरम को हाईजैक करने की कोशिश की, तो वो भी वो नहीं, वो हरम के अंदर हुआ था, तो इसका फिर क्या जवाब है? देखिए हरम का तो खिलाफ भी पड़ा गया ना, हरम की दीवारों के कभी नुकसान नहीं हुआ ना, हरम को ऐसे। अच्छा ये जो क्या करने आ रहा था, आपको पता है ये वाला एपिसोड क्यों बड़ा, छोटी मोटी चीजें तो बाद में भी हुई है, ये अपना इसने यजीद ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया बाद में, छोटी मोटी एक्टिविटीज तो बहुत ज्यादा होती रही। ये आ रहा था इसको खत्म करने के लिए और पूरा शहर अपने पास ले जाने के लिए यमन। ये क्या करने आ रहा था, इसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से क्या कहा था कि मक्का खत्म करो, मैं तुम्हें एक बना के देता हूं उधर, और सारा टर्न कर दो अपने, ये जो सारा जो बिजनेस एंटायर है ना, ये सब टर्न कर दो। ये वो जो आ रहा था ना अबरा वाला, वो अबरा वाला इसी था कि वो खत्म करने आ रहा था हाथियों को लेके। वो कह रहे थे मैं शहर खत्म कर दूंगा और यमन में करूंगा, वहां मेरा सब कुछ है, वहां पे करूंगा। छोटी मोटी चीजें तो बहुत हुई हैं, और आपको पता है क़यामत से पहले काबा खत्म हो जाएगा, ये काबा नहीं रहेगा। हदीस है, ये काबा खत्म हो जाएगा और क़यामत ये वो उसके बाद के जब सूरज मगरिब से निकल जाएगा और सूरज बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा, एक छोटी टांगों वाला पतली टांगों वाला हबशी इसको नेस्तो नाबूद कर देगा। कुछ और रिवायात में आता है कि एक काफिला वहां से गुजरेगा और देख के कहेगा, काबे को देख कर कहेगा, लगता है कुछ जमाने पहले यहाँ कोई आबादी हुआ करती थी, तो मतलब सऊदिया खत्म हो जाएगा। ऐसा है और ऐसा होगा, तो ये सब होना है, बहुत एंडिंग। अभी तो राइज है, अभी तो फॉल तो अभी आना है, अभी तो राइज चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एम्फेसाइज कर दिया कि और इस पुरअमन शहर मक्का, ताकि आपको शहर मक्का, आपकी बात बिल्कुल सही है सर भाई, लेकिन मेरी जाती एसोसिएशन में मैं इसीलिए हर किसी को कहता हूं कि मुझे जज नहीं करना इस बात पे कि मैं मदीने से कुछ नहीं, मदीना आई लव मदीना, मैं जाता हूं वहां रहता हूं, लेकिन मेरा जो खिंचता हूं ना मैं, वो मुझे सिर्फ इतना भी होता है कि मैं अक्सर जब जाता हूँ भाई से कहता हूँ कि मैं बस एक जगह बैठूंगा और सिर्फ देखता रहूंगा, वो मेरी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। अब वो जगह ही नहीं छोड़ी, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट वे, लेकिन इट्स माय व्यू, जिसमें मैं पुश नहीं करता। जैसे अभी जो मैं लास्ट ट्रिप गया था, तो मेरी सास भी आई हुई थी, फैसल भी मेरे साथ गया हुआ था, उनको दे सेड के नेक्स्ट टाइम जब आएंगे भाई 10 दिन मदीने में रहेंगे, दे लव मदीना, ठीक है ना। मुझे वो एक्टिविटीज हरम की बड़ी वो करती हैं, अपील करती हैं, तवाफ हो रहे हैं, सही हो रही है, भाग दौड़ हो रही है। मदीने में 4-5 नमाजों के अलावा एक्टिविटी नहीं है, 5 नमाजें एक्टिविटी फिनिश, ठीक है। फिर आपको सिर्फ घूमना ही है, शहर मदीना को देख रहे हैं, मक्के में एक्टिविटी से भरपूर। अच्छा जी, ये है वो बात जो जैतून और इंजीर और ये सारी चीजों की अल्लाह ताला ने कसम खाई, इन 4 जगहों की कसम खाई। 4 जगहों के नाम जल्दी जल्दी शहर बता दें, शहर शाम, फलस्तीन, कोहितूर और मक्का। शाम, फलस्तीन, कोहितूर और मक्का। शाम, फलस्तीन, कोहितूर और मक्का। शाम और फलस्तीन, शाम में इंजीर, फलस्तीन में जैतून, ठीक है, उस जगहों से मशहूर होते थे, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने बात की है दूसरी, वो ये कि इंसान की साख्त पर बात की है, ठीक है, कि इंसान के बेहतरीन साख्त पर पैदा किए जाने का मतलब ये है कि इसको वो आला दर्जे का जिस्म अता किया जो किसी दूसरी जानदार मखलूक को नहीं दिया, और इसे फिक्र व फहम और इल्म और अकल की वो बुलंद पाया काबिलियतें बख्शी गई
جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی گئیں. پھر چونکہ نوع انسانی کے اس فضل و کمال سے اشارے کر رہے ہیں میرے فون پہ چلا نہیں پڑھنے کی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. پھر چونکہ نوع انسانی کے اس فضل و کمال کا سب سے زیادہ بلند نمونہ انبیاء علیہ السلام ہے اور کسی مخلوق کے لیے اس سے اونچا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس منصب نبوت عطا کرنے کے لیے منتخب فرمائے. اسے انسان کی احسن تقویم، یہ احسن تقویم کہیں سنا ہوا لگ رہا ہے، کہاں سنا ہوا لگ رہا ہے یہ احسن تقویم کہیں سنا؟ آیت کیا ہے؟ تسلی کے لیے اس میں تو نہیں ہے. یہ ہے کون سی سورت؟ نہیں اسی صورت میں ہے، آیت بتائیں، اسی صورت میں آیت بتائیں. چلیں بھائی آیت بتائیں اسی صورت میں، اسی صورت میں، اسی صورت میں انکل آیت بتائیں، آیت بتائیں، آیت بتائیں. نمبر کیا؟ نمبر کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. ویری گڈ. آخری آیت ہے. آیت بتائیں احسن تقویم. نو احسن تقویم. آیت بتائیں، آیت پڑھ کے بتائیں، پڑھ کے بتائیں. چیٹنگ کر کے نہیں، اپنے دل میں سوچیں، سوچیں دل میں سوچیں اور آیت بتا دیں. یار مبین کیا کر رہے ہو بتاؤ، پوری آیت بتائیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا سا یاد، ویسے بائی دا وے مجھے یاد آ گیا، اقرا یاد ہوئی آپ لوگوں کو؟ 5 آیتیں، 5 آیتیں یاد ہو گئی سب کو؟ یاد ہو گئی 5 آیتیں؟ داؤد بھائی اتنی معصومیت سے مجھے دیکھ اچھا پوری یاد ہے ماشاء اللہ. اچھا جی اس کے بعد نہیں آ رہے ہیں نا، مطلب یہاں ورڈ آ گیا تھا تو میں نے وہ روک دیا تھا. یار آج تو میں نے صحیح والی فائل ڈاؤن لوڈ کی ہے. اچھا گیلے ہو رہے ہیں سارے. اچھا جی پھر چونکہ نوع انسانی اس فضل و کمال میں سب سے زیادہ بلند نمونہ انبیاء علیہ السلام ہے اور آسن تقویم ہونے پر شہادت ان میں ان مقامات کی قسم کھائی گئی ہے جو خدا کے پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں. شام و فلسطین کا وہ علاقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جو میں پہلے شروع میں بتایا تھا، بکثرت انبیاء مبعوث ہوئے. لسٹ آف یو کین نیم اٹ مبعوث ہوئے. کوہ طور وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی. ٹھیک ہے. رہا مکہ معظمہ تو اس کی بنائی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر پڑی اور انہی کی بدولت وہ عرب کا مقدس ترین مرکزی شہر بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس کو ایک پرامن شہر بنا. میں یہیں پہ ختم کرنا ہے. اس کو پرامن شہر بنا. اور اس کی دعا کی برکت یہ تھی کہ عرب میں ہر طرف پھیلی ہوئی بدامنی کے درمیان صرف یہی ایک شہر 2500 سال سے امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا. اور اس پس کلام کا مقصود یہ کہ ہم نے نوع انسانی کو ایسی بہترین ساخت پر بنایا کہ اس میں نبوت جیسے عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دیا. اب یہاں پہ جو تیسری آیت ہے اور اسی پہ آج ہم فنش کرتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پورا کریں گے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور جس پہ ہم نے آج فنش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ساخت کس کو بولتے ہیں؟ ساخت ساخت سوچیں سوچیں نہیں سانچہ نہیں بولتے، بناوٹ. ایکچولی اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت میں پیدا کیا، بہترین نمونے کے طور پہ بہترین پرفیکٹ پیدا کیا ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال کرنے والا پوچھ سکتا ہے، یار جو معذور پیدا ہو گیا یا مجھے کم دکھتا ہے، یا میری آنکھ خراب ہے، یا میرا ناک خراب ہے، یا میرا ہاتھ چھوٹا ہے، میرا کلر کالا ہے، تو یہ بہترین ساخت ہوئی؟ نہیں، بہترین ساخت کی کیٹیگری، ایک بندہ بچہ جو ہے وہ معذور پیدا ہو گیا، کیا وہ بہترین ساخت کی کیٹیگری میں آیا؟ کیسے؟ بہترین ساخت کی کیٹیگری میں آیا؟ انکل آیا؟ انسانی تو بہترین پڑی ہے. اگر ایک دو نہیں، آپ نے میجورٹی ورڈ یوز کر رہے ہیں.
تو میجورٹی یا فل پورا کیوں لے رہے ہیں؟ ایک بتائیں آپ، پوری انسانیت، پوری انسان بہترین انداز میں بہترین بلاوٹ میں کری، چاہے وہ معذور بھی پیدا ہوا ہے، جنرل ٹاپک تو یہی ہوتا ہے کہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ، اگر کوئی اوپر نیچے کالا نیلا پیلا چھوٹا لمبا چوڑا پیدا بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ساخت کسی انسان کسی مخلوق کو نہیں دی جس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہو، جس کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہو۔ اچھا میں صرف دیکھنے کی بھی تو بول رہا ہوں نا، ہر مخلوق ایسا نہیں دیکھ سکتی، آپ کو پتا ہے ہر مخلوق کا ویژن ڈیفرنٹ ہے، سانپ کا ویژن ڈیفرنٹ ہے، ایک پرندے کا ویژن ڈیفرنٹ ہے، وہ ان کے بالکل دیکھنے کا ویژن ڈیفرنٹ ہے، آپ ڈسکوری میں دیکھیں ان کے ویژن بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہر ساخت ہر مخلوق ایسا نہیں سن سکتی، ہر ساخت مخلوق ایسی نہیں چل سکتی کہ مثال کے طور پہ ایک پاگل بھی ہوگا نا، مجذوب بھی ہوگا، اس کو بھی بلٹ ان سینسز جو ہم نے پچھلے سورۃ الاحزاب والے سیشن میں ہم بات کر رہے تھے، جو بلٹ ان سینسز جو ہوتی ہیں، بلٹ ان سینسز کہ اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں جو ایک چلتا ہوا ایک بندہ ہوگا نا، اگر گھڑا نظر آئے گا نا تو وہ ایک مجذوب آدمی بھی نا گھڑے سے ذرا سا ہٹ کے تھوڑا سا سائڈ میں ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ اگر ایک پاگل مجذوب آدمی جس کا بالکل ذہن نہیں ہے وہ دیوار پہ ہاتھ مارے گا، درد ہوگا تو وہ کیا دوبارہ مارے گا؟ یہ بلٹ ان سینسز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کو نہیں دی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بہترین ساخت کرائی جاتی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں اور ایلیبریٹ کریں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت کیسے دی ہے۔ دعا Allah